नवाजी साध संगत जी, आप जी वडभागे हो। गुरु साहब जी की पावन हजूरी अंदर बैठ करके गुरबाणी का मनोहर कीर्तन सरवण करते हुए अपना जन्म सफल बना रहे हो। सारे मिल के बड़े प्यार सत्कार दे नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल आप जी नूं सत्कारयोग भाई कुलवंत सिंह जी प्रभात गुरबाणी का रस भिन्ना कीर्तन सरवण करा रहे सन। हुण समा है पावन इतिहास की विचार का। अज 8वें पातशाह बाला प्रीतम धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश गुरपुरब है। आपां सतगुरु जी के जीवन इतिहास विचों विचार सांझी करनी है। समूह संगतां नूं सतगुरु जी के प्रकाश गुरपुरब की बेअंत बेअंत वधाई होवे। मन बिरतियां एकागर करो, ध्यान गुरु चरनां विच जोड़ो। एक बार उचारण करो जी, सतनाम वाहिगुरु जी। आप सब समूह संगत सतगुरु जी के प्रकाश गुरपुरब नूं मुख रखते हुए गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब विखे नतमस्तक हो रहे हो। बाला प्रीतम धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का अज प्रकाश गुरपुरब है। आपां मंगला चरण दे विच ये बचन साझा किया कि वो धरती भागां वाली जिथे गुरु जी का आउणा होया, ते वो धरती है भागां वाली कीरतपुर दी, जिथे 7 जुलाई 1656 नूं गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी पिता गुरु हर राय साहब महाराज के गृह विखे माता कृष्ण कौर जी की कुख तो प्रकाशमान होए, जिन्हां नूं माता सलखणी भी कहते ने। गुरु साहब जी के वड्डे भराता सन प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी। उन्हां दा जन्म 1650 दे विच लिखते ने। डॉक्टर गंडा सिंह जी 1646 विच लिखते हैं। आप तो वड्डे सन बाबा राम राय जी, जिन्हां नूं कहा जाता है। बड़े प्यार दे नाल छोटी उम्र विच गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरबाणी का पाठ करते सन। एक बारी संगतां ने सवाल किया, सच्चे पातशाह तुहाडे तो बाद किहड़ा साहिबजादा गुरता गद्दी ते बराजेगा? ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी लिखते भी एक सूई दिती, आख्या साहिबजादे पीढ़ियां दे उत्ते पोथियां रख के पाठ कर रहे हैं, ते जिस पीढ़े दे पावे विच सूई खुभ जाएगी, अंदाज़ा ला लिओ कि आउण वाले समय विच वो गुरता गद्दी ते बराजेगा। जिथे बाबा राम राय जी बैठे सन, उथे लकड़ दे पावे विच सूई खुभी नहीं, ते खुभदी भी नहीं है। लकड़ दे विच कदों सूई खुभदी है? जिथे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी पाठ करते सन, ते जड़ पदार्थ भी मोम हो जाया करते सन, उस पावे विच सूई खुभ गई जिदा मोम दे विच खुभदी है। बड़े सोहणे ढंग दे नाल गुरु साहब जी की पालना हुई। एक समा आया है, गुरु हर राय साहब महाराज ने
ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ। 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੋ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਸਹੇੜਿਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਟਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੋਕੀ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਹਰਾ ਬਣਿਆ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੈ। ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਵਨ ਚੰਦਨ ਕੁੱਲ ਬਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖੋ ਤੇ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ 3.5 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੀ, ਗੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। ਹੀਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਪਾਰਸ ਲੱਖ ਮਣ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਛੋਹੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਹਾਰ ਕਰੇ। ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਉਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਭ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੀੜੇ ਕੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝਟ ਪੈਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰ 8ਵਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਗਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਅਕਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮਨ ਸੰਤੋਖ, ਆਤਮ ਪਤੀਆਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਚੇਚਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਆਇਆ, ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਛਿੱਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਸੰਤਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਅੰਦਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਮਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਲੈਣੀ, ਧੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੰਮਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੀਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੋ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੇ ਕੀ ਲਾਇਕ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੁੜਮ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੀਵਾਨ ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੈ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਕੀ ਰਖਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਮਾਲ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰਤੀ। ਆਖਿਆ ਰੁਮਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੁਮਾਲ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕੇ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਇਆ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਰਖਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਹੈ,
ਤੇ ਜੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਖੋਤਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਓ ਗੀਤਾ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਛੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ 10 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਨੇ 20 ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਸ ਬੰਸ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਸੀ, 5 ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਜੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮਸੰਦ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭਾਊ ਸਿੰਘ, ਭਾਊ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਾਹ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ, ਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਐਮਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਬਣਦਾ, MLA ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੈ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ।
ਜਿਹੜੀ ਪਟਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਛੜੀ ਲਾਈ, ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਪਟਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਟਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪਟਰਾਣੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਗੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਛਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਸਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਿਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਗਾਗਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਤੇ ਪਤੀਲਾ, ਉੱਤੇ ਦੋਹਣੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਂਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੋਹਣੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਦੋਹਣੀ ਰੱਖਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਜੋਗੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸੀਸਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਿਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੀਸਾ ਜੋਗੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਏ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਡੇਢ ਘੜੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, 36 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ 22.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 36 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨੈ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜੁਰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਘੜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਆ ਖਾਧੇ ਕਿਆ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਮਣ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘਿਓ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਵੇ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਘਿਓ ਮਿੱਠਾ ਗੁੜ ਮੈਦਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੱਪੜ ਕਿਆ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ, ਕੀਜੈ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਸੁੰਦਰ ਛੇਜ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਲੈ। ਕਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ, ਆਵੇ ਮਹਿਲੀ ਵਾਸ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਫੌਜ ਮਿਲ ਗਈ? 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਰੱਥਾਂ ਉੱਤੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਪਿਆਦੇ, ਸਿਪਾਹੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੌਬਦਾਰ ਮਿਲ ਗਏ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚੌਬਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਰਛੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਖਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੇ ਟੋਲ ਮਨਾ। ਟੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ ਹਨ, ਨਾਸਦਾਇਕ ਹਨ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹਨ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ
ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ੁਰਤ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜਮਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਭਰਤੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਲ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਮੇਲ ਲੈ ਦੁਖਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੈਦ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਨਿਢਾਲ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਘਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਘਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ 26 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 26 ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਡੱਕੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕੇ ਦਮ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੈਲਪਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੈ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਰਹੋ। ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। 10:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਠ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।